آ جائیں یہ فارم 47 والے بازاروں میں ذرا پھریں، ان کو جوتیاں پڑیں گی، یہ کسی کو کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ تم لوگ بغیرت ہو، تم لوگ یہ بھی ایکسپینڈ کر رہا ہوں۔ تم ہو ہی بغیرت۔ سیکیورٹی پروٹوکول جناب اسپیکر، یہ لوگ وہاں پہ اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ہیں، یہ بلوچستان جائیں گے ان کو پتہ لگ جائے گا وہاں پہ جو حالات بنے ہیں، ریڈ زون سے یہ باہر نہیں نکل سکتے۔ آگ لگی ہوئی ہے، انہوں نے نارکو سٹیٹ بنا دی ہے پاکستان کو، یہاں پہ یہ کمپرومائزز ہو رہی ہیں، پاکستان کو انہوں نے دیوالیہ بنا دیا۔ جناب اسپیکر یہ حالات ہیں۔ جناب اسپیکر ہم لوگ یہاں پہ پاکستان کی عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہیں، لاکھوں ووٹ یہاں پہ ہم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کے نام پہ لے کے آئے ہیں۔ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے، نہ کہ اس طرح انسٹالڈ رجیم 17 سیٹیں لے کے یہاں پہ ان کو یہ خیرات میں سیٹیں دی گئی ہیں اور حکومت دی گئی ہے، اس طرح نہیں، جینون۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میرے یہاں پہ ساتھی ہیں، یہاں پہ ہماری بہن ہے انیکا بھٹی صاحبہ، ان کے گھر پہ جناب اسپیکر آپ اس ہاؤس کے کسٹوڈین ہیں، ان کے گھر پہ ریڈ ہوا، ان کے بھائی کو اریسٹ کیا گیا، ان کی زمین آج بھی پنجاب پولیس نے اور پنجاب گورنمنٹ نے اس کو گھیرے میں لے لی ہے۔ جو یہاں پہ احمد چٹھا صاحب ہیں جناب اسپیکر، ان کے والد صاحب حامد ناصر چٹھا صاحب اسی سیٹ پہ بیٹھتے رہے ہیں، ہمارے لیے محترم ہے۔ ان کے گھر پہ جا کے جس طرح کی پولیس گردی کی ہے پنجاب پولیس نے، ہر چیز چکنا چور کر دی۔ جناب اسپیکر ان کے گجرانوالہ کے گھر میں پولیس اندر گھسی ہے، اس نے ہر چیز تباہ و برباد کر دی۔ یہاں پہ جناب اسپیکر میرے ساتھی ہیں مبین جٹ صاحب، ان کے گھر پہ ریڈ ہوا، ہر چیز چکنا چور کر دی۔ اسامہ میلا صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں جناب اسپیکر، ان کے گھر میں ریڈ ہوا، ایف آئی آرز ہوئی ہیں۔ یہاں پہ جتنے میرے پنجاب کے ساتھی ہیں، شبیر قریشی صاحب کے حلقے کا ایک ان کے دوست، ان کے گھر پہ ریڈ ہوا، اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وہ دنیا سے چلے گئے۔ احمد چٹھا صاحب کے حلقے کی ایک خاتون، ان کے گھر میں پولیس نے ریڈ کیا جناب اسپیکر، لوگوں کو زد و کوب کیا، وہ خاتون بڑی عمر کی تھی، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، وہ دنیا سے چلی گئی۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے جناب اسپیکر؟ کچے کے ڈاکوں کو تو پنجاب پولیس ہاتھ نہیں ڈال سکتی، کچے کے ڈاکوں کے پیچھے جاتے ہیں، وہ آگے سے فائرنگ کرتے ہیں، گولیاں مارتے ہیں، یہ بھاگ جاتے ہیں دم دبا کے۔ یہ تو پنجاب پولیس کا حال ہے جناب اسپیکر۔ کرپشن وہاں پہ آپ دیکھیں کیا حالات ہیں جناب اسپیکر۔ یہاں پہ آپ اندازہ لگا لیں کہ میرا وزیر اعظم، میرے پارٹی کا لیڈر، ان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ، ان کو توشخانہ 2 کیس میں ناجائز ان کے اوپر کیسز لگائے گئے اور وہ فراڈی کیسز میں ان کو کنوکٹ کیا گیا۔ یا وہ بات آتی ہے جناب اسپیکر تو پھر یہاں پہ بتائیں کہ وہ مرسیڈیز جو آصف علی زرداری نے اور جو نواز شریف نے لی تھی اس کا تو پہلے حساب ہمیں دیں۔ وہ مرسیڈیز گاڑیاں جو توشخانے میں جو بنتا ہی نہیں تھا وہ کہاں پہ گئی ہیں؟ تو توشخانے کا پھر ریکارڈ نکالے، سامنے آنا چاہیے جناب اسپیکر۔ یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ یہاں پہ جب تک رول آف لا نہیں ہوگا ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ آج آئی ایم ایف ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، وہ اسی لیے آیا ہوا ہے جناب اسپیکر کہ پاکستان میں پوچھے کہ آپ کا رول آف لا تو ہے ہی نہیں۔ یہاں پہ یہ بہت بڑی جشن منا رہے ہیں کہ جی مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ میرے ساتھ آ جائیں گورنمنٹ کے لوگ، آ جائیں یہ فارم 47 والے بازاروں میں ذرا پھریں، ان کو جوتیاں پڑیں گی، یہ کسی کو کہیں گے جی مہنگائی کم ہو گئی ہے۔ آپ باقیوں کو چھوڑو جناب، ان کو جوتیاں پڑیں گی، آپ کو، آپ جوتیوں کے لائق ہیں۔ یہ جوتیاں کا لفظ کو میں ایکسپنج کر رہا ہوں۔ جوتیوں کے لائق ہیں، آپ کے پاس اور کوئی ہے نہیں۔ آپ کو جوتیاں بھی پڑھنی چاہیے، آپ کو چھتر بھی پڑھنے چاہیے۔ عوام کا آپ نے جو حال کیا ہے، بلوچستان آئیں جناب اسپیکر، یہاں پہ کسی فیڈرل منسٹر کو میں کہتا ہوں آ جائیں۔ میں نے ایکسپنج کر دیا، تشریف رکھیں جناب اسپیکر۔ تم لوگ بغیرت ہو، تم لوگ نے یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں، تم ہو ہی بغیرت۔ یہ بھی ایکسپنج کر رہا ہوں جی، بات کیجیے۔ ان نے کیا، ان میں کس پہ اہلیت ہے جناب اسپیکر؟ یہ آج ہے بلوچستان میں آگ لگی ہے جناب اسپیکر، تشریف رکھیں۔ آج ہزار میں
पाकिस्तान का झंडा तशरीफ रखें, मैं वो सारे लफ्ज एक्सपंज कर दूंगा। ना ये लाइव जाएंगे ऐसे अल्फाज और ना ये रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे, एक्सपंज हो जाएंगे। तशरीफ रखें जी, बात करें। जनाब स्पीकर शुक्रिया। तशरीफ ये वहां पे जरा जाएं, बगैर प्रोटोकॉल के जरा जाएं, इनको पता लग जाएगा वहां पे हालात क्या है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जनाब स्पीकर, ये लोग वहां पे अपने हलकों में नहीं जा सकते हैं, ये बलोचिस्तान जाएंगे, इनको पता लग जाएगा वहां पे जो हालात बने हैं। रेड जोन से ये बाहर नहीं निकल सकते, आग लगी हुई है। इन्होंने नार्को स्टेट बना दिया है पाकिस्तान को। वजीर आजम इमरान खान साहब के टाइम पे 6% ग्रोथ रेट, आज देखें बेड़ा गर्क कर दिया। वहां पे जनाब स्पीकर एक और बात कर दूं, ये बात याद रखिएगा, नैब ने केस कायम अली शाह के खिलाफ कर दिया है, शर्जील मेमन के खिलाफ कर दिया है, साथ एक बिजनेसमैन के खिलाफ कर दिया है। ये जनाब स्पीकर आप याद रखिएगा, पीपल्स पार्टी को जिस तरह के इन्होंने घुटने टेकने पे मजबूर किया आपके पाकिस्तान डिजिटल बिल पे, आपके जनाब स्पीकर पीका एक्ट की अमेंडमेंट पे, पार्टी को ये छुरी यहां पे रख करके ये बिछवाएंगे कि चोलिस्तान के उस 1 लाख एकड़ को कॉर्पोरेट फार्मिंग के लिए पानी मिल जाए और ये वहां पे जाके बिल्कुल भीगी बिल्ली की तरह जाके वहां पे दस्तखत कर रहे होंगे। ये इनके हालात है जनाब स्पीकर, यहां पे ये कॉम्प्रोमाइजेस हो रही हैं, पाकिस्तान को इन्होंने दिवालिया बना दिया जनाब स्पीकर, ये हालात है। जनाब स्पीकर, आपसे मैं मुतअद्दिद बार यहां पे कह चुका हूं, आपके सेक्रेटेरिएट में मल्टीपल क्वेश्चंस मैंने रखे हैं, मल्टीपल मुतअद्दिद कॉलिंग अटेंशन नोटिस रखे हैं, वहां से जवाब आया कि ये सीक्रेट है। जनाब स्पीकर, क्या हमारा हक नहीं है हम पूछें कि किन गवर्नमेंट फंक्शनरीज के पास गाड़ियां कौन सी वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी सीक्रेट। SIFC की तनख्वाहों के बारे में पूछते हैं, सीक्रेट। जनाब स्पीकर, हम लोग क्या पूछे कि खच्चरे कितने पाल रहे हैं, ये हम लोग पूछे, यही सिर्फ पीछे रह गई ये चीज पूछने की। आपने तो रिडंडेंट करके रख दी है, यहाँ पे कौमी असेंबली को बिल्कुल रिडंडेंट करके रखती है। यहाँ पे ख्वाजा आसिफ जाता है गवादर में गैरिजन स्टेट उन्होंने बना के रख दी है। मारंग बलोच साहिबा वहां पे जनाब स्पीकर लोगों को कॉल देती है जलसे के लिए, सेक्शन 1.4 वहां पे नाफिज होता है। मैं मारंग बलोच साहिबा और बलोचिस्तान की खवातीन को और वहां के नौजवानों को, मर्दों को, खवातीन को खिराज तहसीन पेश करता हूं कौमी असेंबली से। जिस तरह वो वहां पे जाके जनाब स्पीकर उन्होंने बलोच अवाम की आवाज उठाई है। गवादर में ख्वाजा आसिफ जाता है, मागीर समंदर में नहीं जा सकते थे, क्यों? क्योंकि उनकी तलाशियां हो रही थी। आपने हाल क्या किया हुआ है जनाब स्पीकर, यहां पे तो आपने मुल्क को डिवाइड करके रख दिया है। जनाब स्पीकर, यहां पे अदलिया के ऊपर जो खुलम खुला अटैक हो रहा है, आपके इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जजेस ने खतूत लिखे हैं। पहले उन्होंने लिखा कि इंटेलिजेंस एजेंसीज का बराए रास्त वजीर आजम इमरान खान साहब से आप जाके मिले अनमॉनिटर्ड माहौल में। उनका जी हमारी मजबूरियां हैं, आज तक वो नहीं करा सके। जनाब स्पीकर, मुल्क में हालात क्या है, ये हालात है। और फिर कहते हैं नेगोशिएशंस नहीं हो सकते, ऐसे नेगोशिएशंस नहीं हो सकता, ऐसा ड्रामा। तो ये जनाब स्पीकर ये हालात है। ये हाउस की कमिटीज जो है वहां पे हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कमेटी में जनाब स्पीकर हमने रिटन वहां पे डिसेंटिंग नोट दिया। कहां पे आया? ये चीजें हैं जनाब स्पीकर, जब आपके इंस्टीट्यूशंस काम नहीं करेंगे, मुल्क खुदा न खास्ता इतना कमजोर हो चुका है। ये हमारे नौजवान बच्चे, हमारे बच्चियां यहाँ पे बैठी हैं यूनिवर्सिटीज के, इनके लिए जनाब स्पीकर फ्यूचर क्या है? 20 लाख लोग पाकिस्तान छोड़ के चले गए। लीबिया में कल किश्ती कैप्साइज हुई है पाकिस्तानी, उसमें 20 लाख लोग का मतलब कि औसतन एक शख्स ने तकरीबन 20 लाख रुपए दिए होंगे। 4000 अरब रुपया मुल्क से चला गया, 14 बिलियन डॉलर्स मुल्क से चला गया। और यहाँ पे कशकोल लेके हम लोग $1.5 अरब IMF से लेने के लिए चल रहे हैं। इनका दिमाग खराब हो गया जनाब स्पीकर। ह्यूमन राइट्स कमेटी
साहिबजादा हामिद रजा साहब की कमेटी जो उसके चेयरमैन है, वो एजेंडा देते हैं, रातों रात एजेंडा ही तब्दील हो जाता है। आपका स्टाफ कहता है कि जी हम पे प्रेशर है, हजूज माजूज, आप कहते हैं नहीं हजूज माजूज तो किसी का कोई प्रेशर नहीं है, बनाया हुआ है, किसी का कोई प्रेशर नहीं। बिल्कुल है जनाब स्पीकर, उनका जनाब स्पीकर वहां पे वो जो डिमांड करते हैं एजेंडा रखते हैं वही चेंज हो जाता है। तो ये हो क्या रहा है जनाब? ये 2018 वाला पीरियड नहीं है जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर ये बिल्कुल है। यहाँ पे जनाब स्पीकर ये यहाँ पे हजूज माजूज फिर रहे हैं तभी तो एजेंडा चेंज होता है, वरना कैसे हो मुझे सकता है? आइडेंटिफाई कर दें कौन से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। बिल्कुल सर, आपको हामिद रजा साहब आके बता देंगे, मुझे बताएं कौन से हैं। आपको हामिद रजा साहब खुद आके बताएंगे। जनाब स्पीकर ये मुल्क के हालात है, खुदारा होश के नाखून नहीं लेंगे तो सबके सब बेड़ा गर्क होगा। यहाँ पे जनाब स्पीकर पंजाब में जो हालात हुए हैं, पंजाब की हालत क्या है? पंजाब की हालत रोज बरोज बिगड़ रही है। केपी में हमारे अपने रिसोर्सेज सरप्लस हमारा और फेडरल हुकूमत हमारे रिसोर्सेज पे डाका डाल रही है। 2000 अरब रुपया खैबर पख्तूनख्वा का जो फेडरल गवर्नमेंट ने दे रहे हैं वो ये नहीं दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, उसके ऊपर एक तो चोरी, उसके ऊपर सीना जोरी, जो सरप्लस हमारी हुकूमत ने दिया और जो मौजूद है वो नहीं, उसके ऊपर ये डाका दे रहे हैं। आपका जनाब स्पीकर सीसीआई काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। छोटे सूबे सरापा एहतजाज है। क्यों? क्योंकि सिर्फ इनको जनाब स्पीकर पंजाब हुकूमत, पंजाब की अवाम नहीं, पंजाब की इस वक्त की फॉर्म 47 की हुकूमत, उसको इन्होंने सराहना है, उसके ऊपर इन्होंने सिर पे चढ़ाना है। जनाब स्पीकर ये कब तक होगा? रमजान शुगर मिल का देखें, बाप बेटा दोनों ड्राई क्लीनर में गए, फर्स्ट क्लास ब्राइट होके बाहर निकल आए, साफ सुथरे। ये तो इनका हाल है। ये यहाँ पे इन्होंने जो ड्राई क्लीनिंग मशीन रखी हुई है जनाब स्पीकर, उसमें से ये सारा NRO 2 क्या ये NRO 6 तक पहुंच गए हैं। जो भी केस था इनके खिलाफ, ये जनाबे वाला वहां पे इन्होंने तो याशियां ले ली हैं। रोज बरोज जो पक्के केस थे और वो केस की फाइलिंग, वो केस की फाइल जो है मीडिया को कौन देता था? वो अजूज माजूज ही रात को आके देते इन्होंने इनको, जो सामने आता था। आज वो केसेस खत्म। जनाब स्पीकर, यहाँ पे फाटा का मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स का 3% जो शेयर था वो कहां पे गया? NFC में जो एक चीज अग्री की गई थी, इकाइयां हैं, 4 भाई हैं, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब और सिंध जी, फेडरल गवर्नमेंट उनके शेयर पे डाका डाल रही है। बलोचिस्तान गवर्नमेंट को तो ये फेडरल गवर्नमेंट ये लोग एक कॉलोनी की तरह ट्रीट कर रहे हैं। वहां पे यहाँ पे जगजई साहब से कभी पूछे हालात क्या है? आपके अपने बलोचिस्तान के यहाँ पे मेंबरान है, उनसे पूछे क्या हालात है। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं यही बात करूंगा जी, इलेक्शन कमीशन का भी मैंने आपको खत लिखा। इलेक्शन कमीशन में जो शख्स जिसके ऊपर आर्टिकल 6 लगना चाहिए, सिकंदर सुल्तान राजा, उसकी मुद्दत मुलाजमत और उसके 2 मेंबरान की खत्म हो गई है। मैंने आपको खत लिखा है बैसियत ऑपोजिशन लीडर कि आप कमिटीज बनाएं, पार्लियामेंट्री कमिटीज बने कि उस चीज को हम लोग आगे उन लोगों को रिप्लेस करें। ये तो उन्होंने खांचा एक और लंबा खोला हुआ है कि जब तक नया रिप्लेसमेंट नहीं आएगा तो उसको चलाते रहेंगे। ये चीजें नहीं हो सकती। पाकिस्तान में और ज्यादा गदर हो चुका है। जनाब स्पीकर, यहाँ पे जब तक आईन कानून की पासदारी नहीं होगी, जब तक एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स नहीं होंगी, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, उस वक्त भी जिस वक्त वजीर आजम इमरान खान साहब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स इंट्रोड्यूस कर रहे थे तो जनरल बाजवा ने उस पर खच मारी थी, उसी ने उसको रिक्वाया था, क्योंकि वहां पे वो ये फॉर्म 47 वालों को नहीं ला सकते थे। जनाब स्पीकर जी, इस वक्त थैंक यू उमर साहब, बहुत लंबा बिजनेस है प्राइवेट में। जी उमर साहब। जनाब स्पीकर, मैं आखिर में यही बात करूंगा कि इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रांग करें। इस पाकिस्तान को, इस सोनी धरती को, इस खूबसूरत मुल्क को आगे लेके जाना है और हमारे नौजवानों को मौके देने हैं।
تو پھر رول آف لا لائیں. آج ہمارے ملک میں لارج سکیل مینوفیکچرنگ ختم ہے, نیگیٹو ہے. آپ کی انڈسٹریز آپ کی بند ہے, آپ کی بے روزگاری بڑھ رہی ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے, آپ کا زراعت ختم ہوا ہے, کسان در بدر پھر رہے. آپ کا جناب اسپیکر سروسز سیکٹر ڈیڈ ہے, ڈائریکٹ فورن انویسٹمنٹ زیرو ہے. وہ SIFC ایک اژدہا آپ نے رکھا ہوا ہے, اس کا تو نہ کھانا نہ پینا, اس کا تو کوئی ہے ہی نہیں, رول ہی نہیں ہے. ہر چیز جو ہے, مجھے تو تعجب ہوا. میں نے اخبار میں ایک رپورٹ دیکھی کہ آپ کا پاکستان LNG سوچ رہا تھا کہ آپ کے LNG ڈائریکٹلی کیپٹیو پاور پلانٹس کو دیا جائے, اور وہ پریزنٹیشن کس کو دے رہے, بجائے ECC کو, وہ جا کے SIFC کو دے رہے ہیں. SIFC میں یہاں پہ میں نے کوشچن پوچھا ہے, اس کا جواب سیکرٹ ہو کے آپ نے دبا دیا آپ کے سیکریٹریٹ نے. جناب اسپیکر, SIFC میں لوگ کیا کون سے بیٹھے ہیں, ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, کیا ان کو نیٹ پریزنٹ ویلیو کا پتا, ان کو انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتا, ان کو ماڈیفائڈ انٹرنل ریٹ آف ریٹرن کا پتا, ان کو ڈسکاؤنٹڈ کیش فلوز کے بارے میں پتا, ان کو کانٹریکٹس کے بارے میں پتا. وہ یہاں پہ پتہ ہی دے نہیں یہ چیزیں. یہ کیا سیکرٹس ہیں؟ یہی چیز ہم لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ SIFC کے لوگوں کی تنخواہیں کتنی ہیں, کوالیفیکیشنز کیا ہیں, اور ابھی تک ان کا آؤٹ پٹ کیا آیا ہے, ان کا کرائیٹیریا کیا ہے, انہوں نے ملک میں انویسٹمنٹ کیا لائی ہے, اور اس کا آنسر ہے 0/0 جناب اسپیکر.